میں بھی جب قلات میں گیا نا 2 مہاراج سے ملاقات ہوئی, دونوں کی شادی نہیں ہوئی تھی. ایک تو ینگ تھے ذرا, دوسرے تھوڑے ایجڈ تھے, ان کا انٹرویو نہیں آیا. تو وہ بھی اتنی بڑی عمر کے ہو گئے, ان کے بچے گھوم رہے ہیں وہاں. میں نے بار بار پوچھا یہ بچے آپ کے, کہنے نہیں میرے نہیں ہے. پھر میں نے پوچھا یہ بچے آپ کے, کہنے میرے نہیں ہے. بھائی میں نے تو شادی نہیں کی. ایک دم میرے شوق ہوا, میں نے کہا بھائی مہاراج کیا کر رہے ہو؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى, نکاح کرو عیسائیوں کے پادریوں کی طرح نہ بنو. کیا کرتے ہیں؟ واتقوا اللہ الذی تساءلون به الارحام, دولہا دلہن کو سمجھایا جا رہا تھا انسان کے بچے بن جاؤ. یہ خطبہ ایسا ہے, آپ نیٹ پہ لکھو اس کا ترجمہ آ جائے گا. پنڈت جی کے الفاظ لکھو تو نیٹ بولے گا پتہ نہیں کیا بول رہا ہے. بھائی تو میرے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. صحیح ہے نا, پنڈت جی سے ہی پوچھنے پڑیں گے. میں تو گیا تھا پنڈت جی سے پوچھنے کے لیے, بھائی کچھ بتاؤ, لیکن میں نے کہا وہ پھر ناراض نہ ہو جائے. پنڈت مہاراج تھے, وہ پنڈت جی تھے بھی نہیں. پتہ نہیں مہاراج میں پنڈت جی میں کیا فرق ہوتا ہے. وہ ان کے مفتی اعظم ہوتے ہوں گے شاید پنڈت, اور مہاراج نارمل مولانا ہوتے ہوں گے, تو شاید یہ ہوتا ہو, واللہ اعلم. خیر, پھر اللہ نے کیا فرمایا دوسری آیت جو پڑھی جاتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سیدھی سیدھی بات کیا کرو. کیا کیا کرو؟ یہ نہیں کہ سچی بات. قولوا قولا صادقا نہیں کہا اللہ نے, قولوا قولا سدیدا. سدیدا مطلب سیدھی سیدھی, ٹیڑھی میڑھی آڑے ترچھی نہیں باتیں نہیں کیا کرو. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم, تمہارے اعمال کو درست کر دے گا. یہ میاں بیوی کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ ابھی سے نا سیدھی بات کرنا سیکھو. ٹوپیاں گھمانا, شوہر بیوی کو ٹوپیاں, بیگم میاں کو, پوری زندگی کس پہ چلتی ہے؟ ٹوپیوں. سیدھی بات کرتے ہی نہیں. سسرال سے الگ آڑی ترچھی باتیں, سسرال والے داماد سے الگ, بیٹی سے الگ. گھروں میں جو آگ لگتی ہے وہ سیدھی باتیں کرنے سے لگتی ہے, آڑی ترچھی باتیں کرنے سے. جھوٹ پلو گھماتے ہیں باتوں کو, صحیح بات ہی نہیں کرتے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اعمال خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب آدمی کو پتا ہوتا ہے نا مجھ سے کوئی پوچھے گا تو مجھے سچ بولنا پڑے گا, تو وہ کام ہی ایسا نہیں کرتا کہ جواب دہی ممکن نہ ہو اس کی. تو یہ میاں بیوی کو تمیز سے نصیحت کی جاتی ہے. اور پھر حدیثیں پڑھی جاتی ہیں, النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت پہ نہیں چلے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا. دولہا کو حوصلہ افزائی کہ تو بیٹا زندگی میں پہلی دفعہ کوئی انسان ڈنگا کام کر رہا ہے, تو نبی کی سنت کو بولتے کیوں نہیں بھائی زندہ. اور اتفاق کی بات ہے دوسری شادی میں بھی یہی خطبہ ہے, تیسری میں بھی اور چوتھی میں بھی. کیا مطلب؟ دوسری میں بھی اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے, سنت کر رہا ہے, تیسری میں بھی چوتھی میں بھی. سمجھتے؟ یہ ویسے ہی درمیان میں جنرل نالج کے لیے بات آ گئی تھی. میں آپ کو پتا ہے اس ٹاپک پر آج کل بالکل بھی نہیں بولتا. تو آگے اللہ تعالیٰ آگے کیا حدیث میں جو خطبے میں پڑھا جاتا ہے, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا الودود الولود فانی مباہی بکم الامم, ایسی عورت سے نکاح کرو محبت کرے اور تمہیں اولاد زیادہ دے, میں قیامت کے دن تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا. میاں بیوی کو سمجھایا جاتا ہے نسل مت روکنا, تمہارا ملاپ پائیدار, کامیاب, خوشیوں بھرا اور آخرت میں ترقی کا سبب جبھی ہو سکتا ہے جب تم دونوں اولاد کی کثرت چاہو. شروع میں ہی چاہتے ہیں کہ ہمارے اولاد نہ ہو, اس کی بھی نفی کی گئی. اور کیا پڑھا جاتا ہے خطبے میں, وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى, نکاح کرو عیسائیوں کے پادریوں کی طرح نہ بنو. میں بھی جب قلات میں گیا نا 2 مہاراج سے ملاقات ہوئی, دونوں کی شادی نہیں ہوئی تھی. ایک تو ینگ تھے ذرا, دوسرے تھوڑے ایجڈ تھے, ان کا انٹرویو نہیں آیا. تو وہ بھی نہیں, اتنے بڑی عمر کے ہو گئے, ان کے بچے گھوم رہے ہیں وہاں. میں نے بار بار پوچھا یہ بچے آپ کے, کہنے نہیں میرے نہیں ہے. پھر میں نے پوچھا یہ بچے آپ کے, کہنے میرے نہیں ہے. بھائی میں نے تو شادی نہیں کی. ایک دم میرے شوق ہوا, میں نے کہا بھائی مہاراج کیا کر رہے ہو؟ پرانے کوئی ڈائلاگ یاد ہے نا, وہ مہاراج اس طرح کے ایک اسٹائل سے آتا تھا, مہاراج تم میرے منہ سے دیکھو, مہاراج آپ اپنی ایج دیکھو تو کیسے ہی گزارا ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی ہم جو مندر کے لیے قربانی دیتا ہے نا, پھر اپنے پرانے والے مہاراج کی انہوں نے مجھے تصویر دکھائی, یہ میرے پیر تھے, ان کا میں نائب بنا تھا. تو جو اپنے آپ کو مندر کی خدمت کے لیے وقف کر دیتا ہے, شادی نہیں کرتا کہ بس مندر کی خدمت ہی کرنی ہے, وہ پھر اس مندر کا مہاراج بنتا ہے. ان کا مذہب ہوگا, میں ان پہ طنز نہیں کر رہا, وہ ان کا جو مذہب ان کو سکھاتا ہے. میں نے ان سے کہا لیکن مجھے تو موقع مل گیا. میں نے کہا آپ کا مذہب آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ شادی نہ کریں, ہمارا مذہب ہمیں یہ کہتا ہے کہ مر رغب عن سنتی فلیس منی. نبی نے فرمایا جو نکاح نہ کر کے میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق. اور حبب الی النساء والطیب, نبی نے فرمایا دنیا میں 2 چیزیں محبوب ہیں, ایک نکاح کی کثرت اور ایک خوشبو. تو ہمارے نبی تو بالکل اس کے اپوزٹ چلے ہیں, بالکل اس کے برعکس. تو یہ نہیں کہ نکاح کر رہے ہیں, کثرت نکاح کی ترغیب ہے. میں نے کہا ہم تو رہبانیت کے بالکل اگینسٹ چلتے ہیں. تو مجھے اس وقت وہ حدیث سمجھ میں آئی کہ آپ عیسائی بھی یہ کرتے تھے, پادری نکاح نہیں کرنا. تو ہمارے نبی نے فرمایا تم نے ان کو فالو نہیں کرنا, نہ ہم تو کثرت سے. تو مجھے لگ رہا تھا وہاں بیٹھ کر کہ یہ جو مہاراج ہیں وہ مہاراج کے چہرے پر نا افسردگی کے آثار تھے. یہ پہلے والے جو مہاراج جن کا انٹرویو آیا یہ تو پھر بھی ینگ تھے, تھوڑے سے اچھے صحیح. دوسرے والے مہاراج افسردہ.
घुटनों में भी प्रॉब्लम, कुछ मसाइल भी थे बीमारियों के, तो मैं महाराज से रिक्वेस्ट करने वाला था कि कर लें शादी, ये मसाइल आपके, नेचुरल लाइफ का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, मंदिर की खिदमत शादी करके भी हो सकती है। अब शादी की होती है, ये बच्चे आपके होते हैं, यानी इसी जैसे उनको लगा देते मंदिर की खिदमत पे। अगर आपका ये नजरिया है, मैं तरगीब नहीं दे रहा हूं उनको, क्या ख्याल है? जैसे हमारे बेटे हैं तो मेरी ख्वाहिश है कि यार वो बेटे आलिम बने, अल्लाह ख्वाहिश को पूरा करे। महाराज मैं जो बातें आपसे कर रहा हूं, आप तन्हाई में बैठ के उन बातों पे गौर करें। अल्लाह करे अब तक कर रहे हो, चक्कर में तो डाल दिया हमने, महाराज को हमने चक्कर में डाल दिया। महाराज अब बैठ रहा होगा यार मसला क्या है बात तो सही की, बंदे ने जिंदगी भी बर्बाद कर दी। फिर मैंने महाराज से भी कहा, मैंने कहा ये भी देख लेना कि आखिरत में इस शादी ना करने का कोई सवाब भी मिलेगा, ऐसा ना हो कि ना यहाँ के रहे ना वहाँ के। कुरान कहता है अल्लज़ीना ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا। कुरान के अल्फाज हैं। भाई हिंदू ये ना समझें कि मैं तो इस्लाम की बात करूंगा ना, आपका मजहब अगर ये कहता है तो ठीक है भाई, आप उसको फॉलो करें, आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम क्या कह सकते हैं। लेकिन हमारा जो मजहब है वो हमें क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि अल्लज़ीना ضل سعيهم في الحياة الدنيا, कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं कि जिनकी कोशिशें बर्बाद हो जाएंगी दुनिया में, हालांकि वो ये समझ रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखो एक आदमी गलत काम कर रहा होता है, गलत को गलत समझ के, उसको पता है भाई आप चर्च पीने का आखिरत में कोई सवाब मिलेगा, और चर्सी को उम्मीद भी नहीं होती। वो कह रहा है यार मुझे पता है आखिरत में बर्बादी है, लेकिन अब मजे उड़ा लो थोड़ी देर के। हीरोइनची को पता है आखिरत में बर्बादी है मगर मजे उड़ा लो, जानी को पता है आखिरत में बर्बादी है मगर मजे उड़ा लो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, अपनी हलाल ख्वाहिशात को भी कुर्बान कर रहे होते हैं, और वो समझ रहे होते हैं आखिरत में मिल जाएगा बदला। अल्लाह कहते हैं ना दुनिया में मिलेगा और ना आखिरत, क्योंकि पेपर जो अल्लाह ने बनाया है ना उसको फोकस करना है आपने। पेपर फिजिक्स का है और आप रियाजी के मुश्किल तरीन सवालात लेके बैठ गए, और जो फिजिक्स का आसान सवाल था उसका आप उसको हल नहीं कर रहे। केमिस्ट्री का आसान सवाल था पानी का फॉर्मूला क्या है, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड है ना, ये बहुत आसान था, आप कह रहे तो बहुत आसान है यार, ये नहीं हल करता मैं। मुझे असल में एक फिजिक्स का एक बड़ी पेचीदा इक्वेशन है, उसको मैं हल कर सकता हूँ। उसको बैठ के आपने हल करना शुरू कर दिया। अक्लमंद कहेगा भाई तेरे से जो पूछा गया है उसको तू फोकस कर, जो सवाल पूछा नहीं जा रहा उसका जवाब क्यों दे रहा है। अब आप जवाब में कहें यार देखो मेरी इतनी मेहनत करके मैंने फिजिक्स की इस इक्वेशन को हल किया है, मैं ये सोच भी नहीं सकता कि मुमतहिन और एग्जामिनर मेरी इस मेहनत को ज़ाया कर दे, यकीनन 100 नंबर देगा। उससे क्या है 100 नंबर तुझे हाइड्रोजन डाइऑक्साइड लिख देता, मिल जाता है। आपके इतने आसान सवाल के 100 नंबर नहीं हो सकते। ये दलील सही होगी? नहीं यार ये बात मेरा ख्याल है। ओ भाई ये दलील बिल्कुल गलत होगी। क्या ये नहीं देखा जाता कि सवाल मुश्किल है या आसान? हमने देखा ना यूट्यूब पे एक हिंदू क्रॉलिंग करता हुआ पता नहीं दिल्ली से यूपी जा रहा है या कहाँ जा रहा है, लेट के कह रहा है भाई ये पता नहीं कौन से भगवान है जिसकी रूह खुश हो जाएगी इससे। तो आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या है? जीरो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली ना कि एक पैदल हज करने जा रहा है कोई, मन्नत मानी हुई और ताकत भी नहीं थी। आपने फरमाया अल्लाह को इसकी ज़रूरत नहीं है कि तुम अपने आप को इस मुसीबत में डालो, ये तो तुम्हारी अपनी तुम्हारी वो है ना। अगर आप में इस्तिताअत नहीं और आप पैदल जा रहे हैं हज करने के लिए, तो ये वो चीज़ें जो आपने अपने ऊपर लाजिम कर ली हैं। तभी कुरान कह रहा है ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम, जो पाकीज़ा चीज़ें अल्लाह ने हलाल कर दी उनको हराम मत करो, अपने ऊपर खामखा की पाबंदियां मत लगाओ। इन पाबंदियों से तुम तो डिप्रेशन में जा सकते हो, सेहत बर्बाद कर सकते हो। ये हमसे उम्मीदें मत लगाना कि आखिर में तुम्हें आखिरत में इसका अजर मिलेगा। 0 नंबर होंगे तुम्हारे, बल्कि उल्टा गुनाह होगा। तो मैं उनसे कह रहा था भाई तुम शादी कर लेते, बीवी बच्चे होते, तुम्हारी डिजायर्स पूरी होती, सेहत अच्छी होती, तुम्हें औलाद मिलती, औलाद के तो देख के इंसान की बातें खिल जाती हैं। लेकिन महाराज का अपना नजरिया, वो अपनी सोच। भारत ये बात, हाँ निकाह के खुतबे की बात कर रहा था, तो नबी ने क्या फरमाया? तज़व्वजू वला तकूनू करुबानी नसारा, निकाह करो भाई राहिबों की तरह मत बनो। वो समझते हैं ना करके अल्लाह को खुश कर लेंगे, ऐसा नहीं है। निकाह करने से अगरचे तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो रही है, तुम्हारी डिजायर्स पूरी हो रही है, तुम्हारे लिए एक लज्जत का सामान पैदा हो रहा है, लेकिन इस डिजायर्स पूरी करने से अल्लाह नाराज नहीं होता, बल्कि अल्लाह और खुश होता है। क्योंकि अल्लाह ने ये रखी इसलिए कि ताकि मर्द औरत की हुकूक उठाए, जिम्मेदारियां उठाए, उसकी औलाद की तरबियत करे। अगर ये डिजायर्स पूरी करने पर पाबंदी लगा दी जाती, औरतों का भी बेड़ा गर्क होता और तुम्हारा भी, और नस्ल भी ना बढ़ती जो अल्लाह चाहता है। तो अब असल मैं टॉपिक की तरफ आता हूँ। कितना अच्छा खुतबा है ना, ये दूल्हा दुल्हन को समझाया जा रहा है। वो तो अलग बात है, दूल्हा दुल्हन खुतबा सुना और पतली गली से निकल गए, पूछते ही नहीं कि मुफ्ती साहब कुछ तर्जमा करा दो, क्या कहा था नसीहतें। वो तो उनका अपना हेडेक है ना, ये अल्लाह का कसूर नहीं है, पूछते ही नहीं, बस आ जाते हैं नादरा से रजिस्टर्ड हो गया नादरा से मुफ्ती साहब आपने कहा था 1 हफ्ते के अंदर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो वलीद से रब्ता नहीं हो रहा है, 1.5 हफ्ता हो गया अभी तक। इसकी फिक्र होती है बीवी मेरे नाम हो जाए। मैं उनसे कहता हूँ देखो बीवी तुम्हारी हो गई है, नंबर प्लेट इशू हो जाएगी थोड़ी देर। सही
वो उनको फिक्र होती है ना डॉक्यूमेंट्स नहीं बने. मैंने कहा भाई अभी तुम्हारे नाम रजिस्टर भी हो जाएगी, फिलहाल बीबी के माथे पे लगाओ अप्लाइड फॉर रजिस्टर. यानी ये बुक हो चुकी है, अब इससे कोई और शादी की कोशिश ना करे. ये लिख दो उसमें. अगर बहुत ज़्यादा आपको खतरा है ना, भाग ना जाए, कहीं नहीं भागेगी इंशाल्लाह. और अगर सलूक अच्छा नहीं है तो रजिस्टर होने के बाद भी भाग जाएगी. होता है ऐसा. तो वो नादरा के कागज लेके घूमते रहोगे. जैसे मैं अब तक वो ठप्पे लेके, सब्जी वाला जो पैसे लेके भागा है ना, उसके अंगूठे लेके 6 साल तक घूमता रहा मैं. अंगूठा अभी भी रखा, मैंने फाड़ के फेंक दी. मैंने कहा यार अंगूठे पे तो केस हो नहीं सकता. दिल तो चाह रहा तो उस अंगूठे को पकड़ के लगाऊंगा खींच खींच. तो ये कागजात धरे के धरे रह जाते हैं. तो